Hi my dear students, this is Rashekar from our Saimedha coaching center. This video is especially for AP ECET-2021 aspirants, especially for EEE students. Okay, in this video we are going to discuss about electrical machines. We are going to discuss electrical machines, and generally this session especially for the important questions, the expected questions in ECET 2021, very important, right? అంటే ఖచ్చితంగా ఇంకా ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్లో ఏ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు లైక్ దట్. ఓకే, సో ఆల్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ని నేను ఇక్కడ రివైజ్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు కదా, నాకు ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే మీరు ఆన్సర్స్ చెప్తూ ఉండాలి, బికాస్ యూ ఆల్రెడీ వెల్ ప్రిపేర్డ్, రైట్ సార్? మరి ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి క్వశ్చన్ అడగడానికి ఏంటి సార్ అంటే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ లైక్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ ఇండక్షన్ మెషిన్, దీస్ టూ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి సార్ అంటే, యా, ఫారడేస్ లాస్ ఆఫ్ electromagnetic mutual induction is the basic principle for transformer and induction machine. Yes or no? Right sir? Like in generator the EMF is called dynamically induced EMF. EDY is equals to BLV sin theta. Actually in motor the force F is equals to BIL sin theta, and the generator EMF direction given by Fleming's right hand rule, and in motor the rotation or the force direction, generally the direction given by Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule. In generator this much of EMF అంటే ఇంత EMF వస్తుందని ఎవరు చెప్పారు అంటే ఫారడే ఫస్ట్ లాలో చెప్పారు. ఫోర్స్ ఇంత వస్తుందని ఎవరు చెప్పారంటే లారెన్స్ ఈక్వేషన్ చెప్తుంది, లారెన్స్ ఈక్వేషన్. సో ఎంత EMF ఇండ్యూస్ అవుతుందంటే ఫారడేస్ ఫస్ట్ లా ఏ డైరెక్షన్ లో అంటే రైట్ హ్యాండ్ రూల్. ఎంత ఫోర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే లారెన్స్ లా అండ్ ఏ డైరెక్షన్ లో అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. మరి ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో హౌ మచ్ EMF ప్రొడ్యూసెస్ అంటే సెకండ్ లా, according to Faraday's second law is statically directly proportional to d psi by dt, rate of change of flux linkages. Of course this value E is equals to minus n into d phi by dt. This minus represents the opposite direction. Yes or no? So this is simply what is the basic principles of our machines. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు సార్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ లో అంటే కన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ కన్స్ట్రక్షన్ పైన క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. In generally the transformer core, whatever the core, induction machine core, generator core and motor core made up of silicon steel laminations. అది ఏదైనా సరే సిలికాన్ స్టీల్ లామినేషన్స్ తోనే తయారు చేస్తాం. Laminations are used to reduce the eddy current losses, and the lamination thickness you know very well 0.35 to 0.5 mm. That is for 50 Hz, that is for 25 Hz. Silicon steel used to reduce the hysteresis losses, because silicon steel ki hysteresis coefficient takkuva untundi kabatti silicon added to the steel to reduce the eddy current losses. 4 to 5% added, silicon added is 4 to 5%. Like a construction, this is same for any motor, even transformer.
But in transformer extra CRGO, cold rolled grain orientation is there. This cold rolled process is to reduce the reluctance to increase the permeability. To reduce the reluctance and to increase the permeability. Actually, this is the construction. They may ask you question, the brushes made up of, brushes made up of carbon, graphite and copper also. Slip rings made up of, split rings, commutators, all are made up of phosphorus branch or hard drawn copper, like that. The construction questions they may ask you like that. Okay, next in transformer we have a two types, core type and shell type. In synchronous machine we have two types, salient pole and cylindrical pole. In induction machine we have a two types. What are those? Slip ring and squirrel cage. In DC machine we have many types, but series and shunt are important. Generally, this core type of transformer for high voltage, shell type of transformer for low voltage. Generally, in synchronous machine, the salient pole is used for low speed application. Cylindrical machine are used for high speed application. Generally, these are used in hydro power plant. These are used in nuclear and thermal power plant. And slip ring, by connecting extra resistance, we can increase the torque. This is high starting torque, and by using the resistance, extra resistance in the rotor, ఈ extra resistance ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం? In series to the rotor. By connecting extra resistance, we can control the speed. But the squirrel cage rotor, torque is less and speed is constant. Mostly we cannot control the speed. ఆ విధంగా high starting torque variable speed, low starting torque constant speed applications కి వాడతాం. సో హై స్టార్టింగ్ టార్క్ వేరియబుల్ స్పీడ్ అంటే మీకు తెలుసు, లిఫ్ట్, ట్రైన్స్, క్రెయిన్స్, హోస్టింగ్ మిషన్స్ ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ స్క్వరల్ గేజ్, సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్, ఫ్యాన్స్, విండ్ బ్లోయర్స్, డ్రాట్ ఫ్యాన్స్, ఆ విధంగా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ లో టార్క్ కి వాడతాం. నెక్స్ట్ DC సిరీస్ లో హై స్టార్టింగ్ టార్క్ ఫర్ మోటార్, షంట్ లో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. చూడండి, హై స్టార్టింగ్ టార్క్, కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ సేమ్ టు సేమ్. ఇక్కడ స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఎక్కడ వాడతామో వాటికి DC అప్లికేషన్స్ లో సిరీస్ మోటార్ వాడచ్చు. ఇక్కడ స్క్వరల్ గేజ్ మోటార్ ఎక్కడ వాడతామో వాటికి DC అప్లికేషన్స్ లో షంట్ మోటార్ వాడచ్చు. సో షంట్ మోటార్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్, వేరియబుల్ స్పీడ్, సిరీస్ మోటార్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్, వేరియబుల్ స్పీడ్, షంట్ మోటార్ లో స్టార్టింగ్ టార్క్, కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. మరి సిరీస్ జనరేటర్ ఎక్కడ వాడతారు సార్? సిరీస్ జనరేటర్ అంటే బూస్టింగ్ అప్లికేషన్స్, షంట్ జనరేటర్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ అప్లికేషన్స్. లైక్ దట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెషిన్స్. ఇది కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కిందకే వేసేస్తున్నాను. సో ఈ విధంగా మనకు ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్లో ఈ సెట్లో ఒక 20 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్, ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఒక 2 క్వశ్చన్స్, బేసిక్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ వీట్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్. ఓకేనా గైస్? సో ప్రతి దాంట్లో బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పుకుంటాం, తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ చెప్పుకుంటాం. కన్స్ట్రక్షన్ చెప్పిన తర్వాత EMF ఈక్వేషన్కి వెళ్తాం, రైటా? నెక్స్ట్ EMF ఈక్వేషన్కి వెళ్తున్నాను. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ మీరు బాగా కవర్ చేసుకొని ఉండాలి, ఓకేనా? ఈ సేలియంట్ పోలు, సిలిండ్రికల్, స్లిప్ రింగ్, స్క్వరల్ కేజ్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, రైట్ సార్? నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాను, థర్డ్ టాపిక్కి వెళ్తున్నాను. థర్డ్ టాపిక్ ఏంటి సార్ అంటే EMF ఈక్వేషన్. థర్డ్ టాపిక్ ఏంటి సార్ అంటే EMF ఈక్వేషన్. EMF ఈక్వేషన్కి వస్తే
ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి సార్? 4.44 ఇంటూ 5m ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ ఎన్. సింక్రనస్ మెషిన్లో ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి సార్? 4.44 ఇంటూ 5 ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ టీ, ఇక్కడ టీ ఇంటూ కేపీ ఇంటూ కేడి. డీసీ మెషిన్లో ఏంటి సార్ అంటే 5ZN/60 ఇంటూ పీ బై ఏ. దీస్ ఆర్ ద అవర్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్స్. యాక్చువల్లీ అన్నీ సేమ్ వస్తాయి సార్, బట్ ఇప్పుడు అంత టైం లేదు, నేను మళ్ళీ అది తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ వస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్, కేపీ కేడి పిచ్ ఫ్యాక్టర్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్, అండ్ ఫై అంటే ఫ్లక్స్ పర్ పోల్, జెడ్ అంటే టోటల్ కండక్టర్స్. వీటిని బేస్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం ఉంటుంది సార్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ పైన ఒక క్వశ్చన్ షూర్గా. ఓకేనా? ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ పైన. ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ కన్నా ముందు మనము వైండింగ్స్ చూస్తే, డీసీలో ల్యాప్ వైండింగ్, వేవ్ వైండింగ్ ఉంటుంది. సింక్రోనస్లో కాన్సన్ట్రేటెడ్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, షార్ట్ పిచ్, ఫుల్ పిచ్, ఈ విధంగా మనకు వైండింగ్స్ ఉన్నాయి. ల్యాప్ వైండింగ్ అంటే మీకు తెలుసు, ల్యాప్ వైండింగ్ అంటే లో వోల్టేజ్ హై కరెంట్, వేవ్ వైండింగ్ అంటే హై వోల్టేజ్ లో కరెంట్. ఓకేనా? చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ల్యాప్ వైండింగ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బ్రషెస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్. బట్ వేవ్ వైండింగ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రషెస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. ఇక్కడ మనము ఈక్వలైజర్ రింగ్స్ యూజ్ చేస్తాము టు రెడ్యూస్ ద సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ తగ్గించడానికి ఈక్వలైజర్ రింగ్స్ యూజ్ చేస్తాము. బట్ ఇక్కడ మనము డమ్మీ కాయిల్స్ యూజ్ చేస్తాము ఫర్ మెకానికల్ బ్యాలెన్స్ కి. ఇందులో మిమ్మల్ని ప్రాబ్లం అడిగితే YB is equal to Z/P plus 1, YF is equal to Z/P minus 1. YB is equal to Z/P plus 1, YF is equal to Z/P minus 1. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లం అడుగుతాడు. ఇంకా గట్టిగా అడగాలంటే ఈక్వలైజర్ రింగ్స్ 2Z/P, నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలైజర్ రింగ్స్ 2Z/P. ఆ విధంగా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఈ విధంగా అడుగుతాడు మనకి. దాని తర్వాత ఇక్కడ సింక్రనస్ మెషిన్కి వస్తే షార్ట్ పిచ్ వైండింగ్, ఫుల్ పిచ్ వైండింగ్. జనరల్గా షార్ట్ పిచ్ వైండింగ్ యూజ్ చేస్తే మనము 3, 5, 7 హార్మోనిక్స్ ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు. ఈ 3, 5, 7 హార్మోనిక్స్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే 5 ఎంత ఉండాలి యాంగిల్, షార్ట్ పిచ్ యాంగిల్ ఆల్ఫా ఎంత ఉండాలి? 180/n. థర్డ్ హార్మోనిక్స్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే 1/3 అంటే 60 వస్తుంది, 1/5 అంటే 36 వస్తుంది, 1/7 అంటే 25 వస్తుంది. ఈ విధంగా మనము ఆల్ఫా 60 ఉంటే థర్డ్ ఆర్డర్ హార్మోనిక్స్, 36 ఉంటే ఫిఫ్త్, 25.7 ఉంటే సెవెంత్ హార్మోనిక్స్ ఎలిమినేటెడ్. ఓకే గైస్, వింటున్నారు కదా అందరూ? రైటా? నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ఇందులో కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ ఆల్ఫా బై 2. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఇంకా క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకుంటే KP3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ 3 ఆల్ఫా బై 2. KP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ ఆల్ఫా బై 2, KP3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 3 ఆల్ఫా బై 2. మరి కాన్సన్ట్రేటెడ్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే if m is equal to 1 concentrated, m greater than 1 distributed, m greater than 5 uniformly distributed. m అంటే ఏంటిది సార్? m అంటే slots per pole per phase. if it is 1 concentrated, సో జనరల్గా కాన్సన్ట్రేటెడ్లో M1 ఉంటుంది, 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యూజ్ చేస్తే రిమైనింగ్ హార్మోనిక్స్ అన్నీ మనం ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు, హయ్యర్ ఆర్డర్ హార్మోనిక్స్. ఇక్కడ KD ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి, KD ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు sin m beta by 2 divided by m into sin beta by 2. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లం కూడా అడగొచ్చు మిమ్మల్ని. ఈజీగా ఇస్తాడు ఇస్తే, లేదంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొనే ఇస్తాడు.
ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ వైండింగ్కి కేడి ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే ఫర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ కేడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఫర్ షార్ట్ పిచ్ ఫర్ ఫుల్ పిచ్ వైండింగ్ కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఫుల్ పిచ్ వైండింగ్కి కేపీ 1 ఉంటుంది, కాన్సన్ట్రేటెడ్ వైండింగ్కి కేడి 1 ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వైండింగ్లో ఈఎంఎఫ్ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే ప్యూర్ సైనసాయిడల్. ఇక్కడ షార్ట్ పిచ్ వైండింగ్లో సైనసాయిడల్, ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వైండింగ్లో సైనసాయిడల్, వీటికన్నా యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వైండింగ్లో ప్యూర్ సైనసాయిడల్. ఇక్కడ ఈ విధంగా మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు సార్. మరి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఏం వైండింగ్స్ లేవా సార్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కాన్సన్ట్రేటెడ్ వైండింగ్, శాండ్విచ్ వైండింగ్. కాన్సన్ట్రేటెడ్ వైండింగ్లో కోర్ దగ్గరగా ఎల్వి ఉండాలి, దూరంగా హెచ్వి ఉండాలి, అదంతా మీకు తెలుసు. ఇంకా స్టాకింగ్ ఫ్యాక్టర్, ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కోర్ దేంతో తయారు చేస్తారు? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కోర్ అమార్ప స్టీల్. అర్థమవుతుందా? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అమార్ప స్టీల్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎయిర్ కోర్ ఆర్ ఫెర్రైట్. ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఈ విధంగా ఇదంతా కూడా ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్, వైండింగ్స్. ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ తర్వాత వైండింగ్స్ పైన క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఓకే గైస్, ఇక్కడ నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా ఒక 2 క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక 2 క్వశ్చన్స్. దాని తర్వాత ఈ విధంగా ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ వైండింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత, ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ వైండింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సార్? ప్రతి దాంట్లో బేసిక్ ప్రిన్సిపల్, కన్స్ట్రక్షను, వైండింగ్స్, ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషను, తర్వాత ఉంటే వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్. అన్నింటికి వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్, అన్నింటికి అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్కి, సింక్రోనస్ మెషిన్కి, ఇవి రెండింటికి వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ సేమ్ సార్. వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఫార్ములా పర్ యూనిట్ ఆర్ ఇంటూ కాస్ పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పర్ యూనిట్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఫై, లేదంటే పర్సంటేజ్ ఆర్ ఇంటూ కాస్ పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పర్సంటేజ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఫై. వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈ మైనస్ వి బై, ట్రాన్స్ఫార్మర్లో అయితేనేమో ఈ తీసుకోవాలి, సింక్రనస్ మెషిన్ అయితేనేమో వి తీసుకోవాలి. ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మాత్రమే వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్లో ఇక్కడ ఈ వస్తుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాకుండా సింక్రనస్ మెషిన్, డీసీ మెషిన్, పవర్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నింటికి కూడా ఇక్కడ వీనే వస్తుంది. నో లోడ్ వోల్టేజ్ మైనస్ ఫుల్ లోడ్ వోల్టేజ్ బై నో లోడ్ వోల్టేజ్, నో లోడ్ వోల్టేజ్ మైనస్ ఫుల్ లోడ్ వోల్టేజ్ బై ఫుల్ లోడ్ వోల్టేజ్. ఈ విధంగా దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం కూడా ఇవ్వచ్చు సార్. మీకు ప్రాబ్లం కూడా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ కండిషన్ ఏంటి సార్ అంటే మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ కండిషన్ టీటా ఇంపిడెన్స్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్. అదే మినిమం ఆర్ జీరో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ కండిషన్ ఏంటి సార్ అంటే జీరో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ కండిషన్ ఇంపిడెన్స్ యాంగిల్ ప్లస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. ఇది జీరో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్, ఇది మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్. మ్యాక్సిమం రెగ్యులేషన్ ఎప్పుడు లాగింగ్ లో వస్తుంది, జీరో రెగ్యులేషన్ ఎప్పుడు లీడింగ్ లో వస్తుంది. జీరో రెగ్యులేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది? లీడింగ్ లో వస్తుంది. ఇక్కడ లాగింగ్ లో ఆల్వేస్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ పాజిటివ్, యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఆల్వేస్ పాజిటివ్. కానీ లీడింగ్ లో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ పాజిటివ్ ఉంటుంది, జీరో ఉంటుంది, నెగటివ్ ఉంటుంది. మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే జీరో రెగ్యులేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది? లీడింగ్ లో. నెగటివ్ రెగ్యులేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది? లీడింగ్ లో. పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది? చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో. పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? సింక్రనస్ మెషిన్ లో ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ కండిషన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ జీరో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్? కండిషన్ ఫర్ జీరో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ is equals to condition for zero voltage regulation is equals to cos of theta plus phi is equal to minus IA into ZS by 2V minus IA into ZS by 2V. బ్యూటిఫుల్ కండిషన్ సార్ ఇది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ బాగా అడగొచ్చు, బట్ మన డిప్లొమా లెవెల్లో అడగరు. ఫార్ములా ఇస్తే ఇవ్వచ్చు. సో ఈ విధంగా వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ పైన మీకు క్వశ్చన్ వస్తే చేసేయాలి.
ఈ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సింక్రోనస్ మెషిన్ చెప్పాను, డీసీ మెషిన్లో కూడా ఉంటుంది. డీసీ మెషిన్లో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ రావాలంటే మీకు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రావాలి. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తే మీరు డీసీ మెషిన్లో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ చెప్తారు. ఒకసారి చూద్దామా డీసీ మెషిన్లో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్? చూడండి ఒకసారి డీసీ మెషిన్లో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్. రైట్, ఈ విధంగా నేను ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ లోడ్ కరెంటు అండ్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ వికి ఐఎల్కి మధ్యలో డ్రా చేస్తే దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటారు. ఈ జనరేటర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో లోడ్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటున్నాను ఈ విధంగా. ఇప్పుడు సిరీస్ జనరేటర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎట్లుంటాయంటే మినిమం వోల్టేజ్ నుంచి మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్కి ఇట్లా వస్తుంది. అందుకే దీన్ని ఎప్పుడు వాడతామంటే వోల్టేజ్ బూస్టింగ్కి వాడతాము. అదే షంట్ జనరేటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎట్లుంటాయి సార్ అంటే షంట్ జనరేటర్ ఇట్లుంటాయి. ఇది షంట్ జనరేటర్. షంట్ జనరేటర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి సేమ్ ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, నో లోడ్ దగ్గర ఫుల్ లోడ్ దగ్గర మోస్ట్లీ సేమ్ వోల్టేజ్ వచ్చేలాగా ఉంటుంది. మోస్ట్లీ సేమ్ వోల్టేజ్ వచ్చేలాగా ఉంటుంది. ఇది షంట్, ఇది సిరీస్. సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్ అంటే సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది. సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ కూడా షంట్ జనరేటర్ లానే, ఇది సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ అనుకుంటే ఇది షంట్. సేమ్ ఉంటాయి ఇవి రెండు. మోస్ట్లీ మనకు సెపరేట్లీ ఎక్కడ అడగరు. నెక్స్ట్ ఓవర్ కాంపౌండ్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఓవర్ కాంపౌండ్ ఇట్లుంటుంది. లెవెల్ కాంపౌండ్ ఇట్లుంటుంది, లెవెల్ కాంపౌండ్. అండర్ కాంపౌండ్ ఇట్లుంటుంది, అండర్ కాంపౌండ్. డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ ఇట్లుంటుంది, డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్. మినిమం వోల్టేజ్ కావాలి అంటే డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ యూజ్ చేయాలి. ఎక్కడ? వెల్డింగ్ జనరేటర్లో. ఈ జనరల్గా షంట్ని ఎక్కడ వాడతారంటే సింక్రోనస్ మెషిన్లో ఎగ్జైటర్గా వాడతాం. దీన్ని కాన్స్టాంట్ వోల్టేజ్ అప్లికేషన్స్కి వాడతాం. జీరో రెగ్యులేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది? రెగ్యులేషన్ ఫార్ములా తెలుసుంటే చాలు మీకు. ఈ మైనస్ వి బై ఈ మైనస్ వి బై వి, ఎందుకంటే డీసీ కాబట్టి. ఇక్కడ చూడండి, నో లోడ్ దగ్గర ఫుల్ లోడ్ దగ్గర సేమ్ ఉంది కాబట్టి లెవెల్ కాంపౌండ్లో జీరో రెగ్యులేషన్, జీరో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్. కానీ సిరీస్లో ఓవర్ కాంపౌండ్లో నో లోడ్ వోల్టేజ్ కన్నా ఈ ఫుల్ లోడ్ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంది. చూడండి, వి ఎక్కువ ఉంది, ఈ తక్కువ ఉంది, ఈ తక్కువ ఉంది, వి ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ వి ఎక్కువ ఉంటే వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ పాజిటివా నెగటివా? నెగటివ్. ఇది నెగటివే, ఇది నెగటివే. మరి ఇవన్నీ సార్, ఇవన్నీ పాజిటివ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్, ఇవన్నీ పాజిటివ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్. మ్యాక్సిమం రెగ్యులేషన్ ఏది సార్? మ్యాక్సిమం అంటే ఎక్కువ చేంజ్. రెగ్యులేషన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్. ఎక్కువ చేంజ్ ఎవరైనారు సార్? సిరీస్ అనేది ఎక్కువ చేంజ్ అయింది. సో సిరీస్ అనేది ఎక్కువ రెగ్యులేషన్ ఉంది. తక్కువ రెగ్యులేషన్ ఏది సార్? తక్కువ రెగ్యులేషన్ లెవెల్ కాంపౌండ్. సో ఎక్కువ రెగ్యులేషన్ అయింది ఒకటి సిరీసు, రెండవది డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్. అదేమో నెగటివ్లో మ్యాక్సిమం, ఇదేమో పాజిటివ్లో మ్యాక్సిమం. తక్కువ అయింది ఎవరంటే లెవెల్ కాంపౌండ్. తక్కువ రెగ్యులేషన్ ఉంటే మంచిది. బెటర్ రెగ్యులేషన్ అంటే తక్కువ రెగ్యులేషన్, వర్స్ట్ రెగ్యులేషన్ అంటే ఎక్కువ రెగ్యులేషన్. ఇక్కడ నువ్వు జనరేటర్స్ని ప్యారలల్ ఆపరేట్ చేయాలి అంటే ఇవి రెండు, ఐఎమ్ సారీ, ఇవి రెండింటిని ప్యారలల్ ఆపరేట్ చేయడం కష్టం. వీటిని ప్యారలల్లో ఆపరేట్ చేయడం ఓకే. మనం ప్యారలల్లో ఆపరేట్ చేసేది ఒక షంట్ జనరేటర్స్ మాత్రమే. సిరీస్ జనరేటర్స్ని నువ్వు ప్యారలల్లో ఆపరేట్ చేయాలి అంటే దానికి స్లిప్ రింగ్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సారీ, నాట్ స్లిప్ రింగ్స్, ఏంటివి? ఈక్వలైజర్ రింగ్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈక్వలైజర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే సిరీస్ జనరేటర్ని మనం ప్యారలల్లో ఆపరేట్ చేయొచ్చు. లేదంటే క్రాస్ ఫీల్డింగ్ చేసుకుంటే మనం ప్యారలల్లో ఆపరేట్ చేయొచ్చు సిరీస్ జనరేటర్స్ని. అంతేకాని డైరెక్ట్గా సిరీస్ జనరేటర్ని రైజింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటే ప్యారలల్లో ఆపరేట్ చేయలేం. ఇలా డౌన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటే ఈజీగా ప్యారలల్లో ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ఇది ఏంటివి సార్? బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్, వైండింగు, కన్స్ట్రక్షన్, బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్, తర్వాత కన్స్ట్రక్షను, వైండింగ్స్, ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషను అండ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషను. వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ తర్వాత ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఇంపార్టెంట్. సింక్రనస్ మిషన్లో అయితే మరీ ఇంపార్టెంట్. సింక్రనస్ మిషన్లో అయితే మరీ ఇంపార్టెంట్.
బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. డీసీ మెషిన్లో కూడా అడుగుతాడు సార్, ఆర్మేచర్ రియాక్షన్, కమ్యుటేషన్. ఓకేనా? డీసీ మెషిన్లో కష్టం, కానీ ఒకసారి సింక్రనస్ మెషిన్లో చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. ఒక్కసారి సింక్రనస్ మెషిన్లో చూద్దాం. సింక్రనస్ మెషిన్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏంటిది? ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. ఇదేమో జనరల్గా ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ నేను జనరేటర్కి చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఉంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆర్మేచర్ కరెంట్ అనేది ఈ విధంగా ఉందనుకోండి, ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది. ఎప్పుడు కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఇన్ ఫేజ్లో ఉంటాయి, యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్. అప్పుడు మెయిన్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఇట్లుంటే ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ ఇట్లుంది కాబట్టి క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్. క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్ అంటే నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్. ఒకవేళ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, 90 degrees లీడింగ్, 90 degrees లీడింగ్ అంటే లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు చూడండి 90 degrees లీడింగ్లో ఉంటే ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్, మెయిన్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ఇన్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి మ్యాగ్నెటైజేషన్. మ్యాగ్నెటైజేషన్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఎగ్జైటేషన్ తగ్గించాలి, అండర్ ఎగ్జైటేషన్. ఒకవేళ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ ఇక్కడే ఉంటుంది. రెండు ఎలా ఉన్నాయి? అపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, లాగింగ్లో. లాగింగ్లో అపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి డీమ్యాగ్నెటైజేషన్. డీమ్యాగ్నెటైజేషన్ అంటే ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్. ఇక్కడ డీమ్యాగ్నెటైజేషన్, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటైజేషన్, ఇక్కడ క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్. ఒకవేళ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, అప్పుడు కొంచెమేమో క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్, కొంచెమేమో డీమ్యాగ్నెటైజేషన్. ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, పార్షియల్లీ క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్, పార్షియల్లీ మ్యాగ్నెటైజేషన్. ఈ విధంగా జనరేటర్కి నేను డ్రా చేస్తాను, మోటార్కి మీరు చూసుకోవాలి. ఇది ఏంటివి సార్? ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. అదే డీసీ మిషన్లో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల చాలా ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. ఎంఎన్ఏ షిఫ్ట్ అవుతుంది జనరేటర్ డైరెక్షన్లో, దానివల్ల బ్రషెస్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతాయి, స్పార్కింగ్స్ వస్తుంది. ఆ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అవాయిడ్ చేయాలంటే బ్రష్ షిఫ్టింగ్ మెథడ్ యూజ్ చేసాం. బ్రష్ షిఫ్టింగ్ మెథడ్ కష్టమైన పని అని తెలుసుకొని తర్వాత ఇంటర్పోల్స్ యూజ్ చేసాం. ఇంటర్పోల్స్ కన్నా ముందు కాంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ యూజ్ చేసాం. కాంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ ప్లేస్డ్ అండర్ పోల్ షూస్. పోల్ షూస్ అంటే పోల్ ఆర్క్ కూడా వస్తుంది అక్కడ. పోల్ ఆర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70 to 90% ఆఫ్ పోల్ పిచ్. రైట్ సార్. కాంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ అనేది పోల్ షూలలో ప్లేస్ చేసాం. ఈ పోల్ షూలలో ప్లేస్ చేసిన కాంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ కి సిరీస్ అపోజిషన్లో ఉంటుంది. సిరీస్ అపోజిషన్లో ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఆ విధంగా ఇంటర్పోల్స్ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మనం ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ తగ్గించాము. తర్వాత కమ్యుటేషన్ వచ్చింది. కమ్యుటేషన్ అంటే రివర్సల్ ఆఫ్ కరెంట్. కమ్యుటేటర్ అంటే మీకు తెలుసు, కమ్యుటేటర్ అంటే ఏసీ టు డీసీ, డీసీ టు ఏసీ. ఓకేనా? ఈ కమ్యుటేటర్ ఎన్ని ఎక్కువగా ఉంటే అంత మంచిది. నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యుటేటర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ కాయిల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యుటేటర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ కాయిల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ field coils is equals to number of poles. Number of field coils is equals to number of poles. ఈ విధంగా మనం చెప్పుకున్నామా లేదా? ఇవన్నీ నేను రివిజన్ చేస్తున్నాను సార్, సబ్జెక్ట్ చెప్పట్లే. ఊరికే మీకు తెలిసిన దాన్ని ఊరికే రివిజన్ చేస్తున్నాను అంతే. ఓకేనా? రైట్ సార్. ఈ విధంగా మనం ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ చూసాం. తర్వాత సింక్రనస్ మిషన్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఓసీసీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఎస్సీసీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, జెడ్పీఎఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. షార్ట్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి లీనియర్గా ఉంటాయి. అక్కడ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ప్యూర్ డీమ్యాగ్నెటైజేషన్. ఓసీసీ క్యారెక్టర్స్ దగ్గర నో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్, ఎందుకంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి. జెడ్పీఎఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దగ్గర ఇట్లా ఈ లెంత్ ఏమంటారు అంటే IA ఇంటూ XL. అవునా? ఆ విధంగా చూసాం. తర్వాత వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ మెథడ్ సింక్రనస్ మెషిన్లో ఈఎంఎఫ్ మెథడ్, పెసిమిస్టిక్ మెథడ్, ఎంఎంఎఫ్ మెథడ్, ఆప్టిమిస్టిక్ మెథడ్. జెడ్పీఎఫ్ మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈఎంఎఫ్ మెథడ్ ప్లస్ ఎంఎంఎఫ్ మెథడ్. యాక్యురేట్ మెథడ్, ఏసీఏ మెథడ్, మోస్ట్ యాక్యురేట్ మెథడ్. ఈ విధంగా మనం అన్నీ చూసాం. జెడ్పీఎఫ్ మెథడ్నే పోర్టియర్ ట్రయాంగిల్ మెథడ్ అంటాం. పోర్టియర్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. పోర్టియర్ ట్రయాంగిల్ మెథడ్లో IA ఇంటూ XL ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఆ విధంగా చూసాం. సింక్రోనస్ ఇంపిడెన్స్ మెథడ్, ఇందులో టోటల్ డ్రాప్ డ్యూ టు XL అనుకుందాం.
ఈఎంఎఫ్ మెథడ్లో టోటల్ డ్రాప్ డ్యూ టు ఎక్స్ఎల్, ఎంఎంఎఫ్ మెథడ్లో టోటల్ డ్రాప్ డ్యూ టు ఎక్స్ఏ అనుకున్నాం. అందుకని అవి రెండు రాంగ్ మెథడ్స్. జెడ్పిఎఫ్ మెథడ్ పర్లేదు, మంచి మెథడే, కానీ దాంట్లో స్మాల్ డ్రాప్ డ్యూ టు సాచురేషన్ నెగ్లెక్ట్ చేశాం కాబట్టి ఏఎస్ఏ మెథడ్కి వెళ్ళాం. ఈ విధంగా కొంతవరకు నేను రిపీట్ చేశాను, మిగతాది కూడా అలా కంటిన్యూ చేయండి. నేను మిగతాది కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. ఓకేనా గైస్?